देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। तस्वीरां 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਵੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। सर मेरा नाम नासिर है। मसला ये हुआ है कि लड़के शाम को 9:30 बजे स्नोरी अड्डे में गए 3 लड़के, तो उसके बाद कुछ वहाँ पे गुंडे आ गए जो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, कुछ उनके वो बंदे मिले हुए हैं, सभी लड़के वो जो मिले हुए हैं उन्होंने ऐसा कर दिया, बाहर जाके स्नोरी अड्डे के सामने लड़के को कैंची मार दी। कैंची मारने के बाद सर हम रिपोर्ट कराने के लिए गए और रजिंद्रा भी आ गए। एडमिट करने के बाद सर आज अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई एफआईआर नहीं हुआ किसी लड़के का। उन लड़कों को हमने जेल भी करवाई, पुलिस से ये भी पकड़ा दिए और आधे घंटे के बाद वो छूट गए लड़के। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जितने जल्दी हो सके। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है ये सारा? सर बस वो लड़के सर नशे में थे, उनके पहले भी कुछ केस उनके पास आए हुए हैं जो कोतवाली में मौजूद है। सब ये सर सरकार मिली हुई है, ये इनके लोग मिले हुए हैं और पुलिस भी मिली हुई है सर। आपने बोला कि हमने उसको अरेस्ट करा दिया। जी सर, उनको अरेस्ट करवा के पुलिस ने उसको 20 मिनट के बाद उसी टाइम लाइव उनको छोड़ दिया हमारे सामने, आंखों के सामने। ये लड़के वही थे जो झगड़ा करके मार? जी सर वही लड़के थे। अभी लड़के की कंडीशन कैसी है? सर 90% है सर, डॉक्टर ने जवाब कर दिया है सर। आपने पुलिस वाले से पूछा नहीं कि छोड़ा क्यों उसको? सर हमने पूछा, बोला वो हमारी जिम्मेदारी है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, आपकी नहीं चलेगी। अब सर कोतवाली स्नोरी अड्डे में जो साथ में किला बाजार में जो कोतवाली है वहीं पे सर हम गए थे। ऐसा ही था? जी सर ऐसा है, जसवीर था, उन्होंने पहले भी ये कहा कि अगर आप ज़्यादा शोर करोगे तो आपकी खराबी है। उसके बाद ये हमें धमकी भी आई स्नोरी अड्डे में कुछ लोकल बंदों से, आप कश्मीरी हो हम आपको मार देंगे अगर आप यहाँ से एरिया खाली नहीं करोगे, हम जैसे आज एक का किया है हम तुम सबका ऐसा हाल कर देंगे। मगर इनके साथ पुलिस मिली हुई है, इनके साथ सरकार बीजेपी, इनके साथ जो कांग्रेस की सरकार है सबके सब मिले हुए हैं, जो रात को रात उनको छोड़ दिया। एमसी वगैरह जितने भी बंदे इनके साथ मिले हुए हैं, आधे घंटे में लड़कों को छोड़ दिया है बिल्कुल। हमारी यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। तनवीर सर, ये वाकया हुआ जो वहाँ पर उसमें आप मौजूद थे? सर ये वाकया उसके बाद जो जिसने ये कैंची मार दी सर लड़के के, वो सुखी नाम का एक लड़का उसको बिठा के ले गया अपने साथ, मेरे आंखों के सामने ले गया, मैंने उनको देखा। सुखी कौन था? सुखी नाई है सर, कहाँ पे? सनोरी अड्डे में रहता है सर, उसकी दुकान है। मामला ये वो कैंची मार के वो गालियाँ निकाल रहे थे पहले उसको, लड़के को। उसके बाद सुखी ने उनको बोला आप चले जाओ यहाँ से, घर निकल जाओ, तो उसकी दुकान से कैंची उठा के उस लड़के के मार दी सर। उसके बाद फिर वो सुखी उस लड़के को बिठा के ले गया अपने साथ और उसके घर पे उसको छोड़ दिया सर। कैंची मारने का कारण नहीं पता लगा, क्यों मारी, क्यों लड़ाई क्यों हुई थी इनके बीच? वो नशे में थे सर, नशा किया हुआ था उनका, गाली गलौज हो गई आपस में, तो उसके बहाने कैंची मार दी सर। कितने लोग जख्मी हुए? जख्मी 2 लड़के हुए सर। क्या क्या नाम है दोनों? एक का नाम दानिश है सर, एक का नाम यावर है सर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये श्रीनगर के रहने वाले हैं सर। काम वाम क्या करते थे? ये हमारे साथ कैटरिंग का काम करते हैं सर। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੀ इंसीडेंट हैगा परसों का, बट कल जो कोतवाली थाने जी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई सी कि परसों शाम नूं एक सनौरी अड्डे विखे एक शॉप हैगी आ बारबर शॉप,
ਉੱਥੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਵਿਵੇਕ ਇਲੀਅਸ ਵੀਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਵੀਰੂ ਉਹਨੇ ਸੀਜ਼ਰਸ ਉਠਾਈਆਂ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੀਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਤਾ, ਸਟੈਪ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਨਿਸ਼ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲ। ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 307 324 341 21 ਨੰਬਰ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬੇਲਡ ਆਊਟ। ਬਟ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਓਫੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਓਫੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਰੈਸਟਡ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ। ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਯੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨੈਦਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ, ਨੈਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਐਟ ਦ ਹੀਟ ਆਫ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਅਸਰਟਨਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ IO ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, definitely we will verify, but as far this case is concerned, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਊਮਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੋਈ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 307 ਦੀ FIR ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।